Rương Chú ban chỉ chmốt năm cào Rương ní Đam lời miên dịch đầy này tiên thả Miên dịch thầy cái đồng pì mà nè Miên trót xâm bạch đốc đấm Hai miên côn muối Tại ạ của sál Côn nụ Cát mốc miên khuôn prán chia sạch trù Ốc bốc bà đài on chất bồn bế Bố côn miên phiếp chia sạch Côn nụ chạp chạy đá Chê nì dây phì xa mà nụ U sáp chê diễm mình chل Hai miên bạch nhá chliêu vấy Lúc luôn căn tại thông Chê chui rịa xa cà phía trọp sầm bạch ở bốc bà đáy Bài cạp xến thở bán sọc rụng Trong nái ai vượt thổ ngát Còn băng đại miền được nông luôn trục nú Ở bốc bà đáy bông bán đằng sỏ Tàm bớt Trục nì Miên thnu bạc khán chia rộng bó tập nâu nông luôn Lưu trục ní miền vầy căn tay trong rán thông lớn Ở bốc bà đáy căn tại bình chất Ông bì chạ rì giá Đăng khó trừ Toát tay rụp chia sát trục phần nổ Sắp tay về liệt ngày muối Trục nô đi dây từ căn miệt đà bày đa thả Xôm áo kết cù rộp và phấn áo khuôn Ốc bốc bà đài lư hới Toá của mình Dòng ngóm đọ đồng hầm thống cục khía Hới lại thả Cô ơi Ôi bà đài ốc bốc Tớ nị dây đây cô nẹ ná kê prôm áo kê prôm vô Bao con ấy miên sập hiếp cho sạch được chân nè Sắp tháng ngày ốc bốc bà đáy Miên tay côn ấy mùi chỉ tí ảnh nật sờ lánh smá chỉ vịnh Ai sống bắt ịch toàn cỏ tì Dương miên ịch khỏa Tài trắng rương đầy côn oi ở phúc bà đai tờ rốt đầy đần đấng Côn kì ní Ở phúc bà đai toàn hơi Trắng rương nâng Mình hiến tơ nì dĩ đấy côn kì tì Bờ kì nì dĩ tha mình oi một vĩnh Anh không biết phá đo xa tì Ở phúc bà đai không mát kì nà Bà côn dọc trúc đôi khní nú mình ấy tì Trúc chlai thả Prọc bùn sấy trúc Nhóm mình dọc tì Dốc tay prọc bùn sấy mình nụ Bà rộp mình bàn tế Nhóm sống đào rộp prọc bùn khuôn ảnh hơi Hơi mình dù bình màn Srap tay trúc nú ật prap ở vầy tiết tế Có đá tự bạt bịp tè Có đông bí đầy prọc bùn Xoay như rốt sọp tì Mình khơi xó Có kết ca kìm króm ăn đật cồn Trong nái trục nụ vĩnh Muốn đừng thơ đồng lời chánh tử Có cho xóm rắn Út tư khăn nông chật thả Bà cú phẹ rìa bí bộc bế Miến bật nư tì ná Xôm tê vật đà Chuối nòm chất ảo nhóm đá tròn tứ tì nụ Hai có đời chánh tử Đồng nái khăn nông bì chia đà rạp ó chì tràn thằng ngày Tớ ban chụp dây mình nhá Đời chị đầm lốn tay mình đã ái không bì ngàn Chú Khơi có đời chố từ chịch xua thả Lục dây đời rột ở vầy nâng Ban lư tế Dây lư bịa chú chè sọ đầy Cát chịch rị rí ảnh nật sọ lánh Hai quạt lại thả Dây rốt chị đầm lốn Tay ở lơ khmên tê Chú xua tiệt thả Dây nợ đỏ ná Tao lục tá quạt nợ tế Hai giấy miên côn phần màn nè Dây chlai prap trục thả Chào ơi Té dây nợ ai nọ Ta nú Quạt slap du một hơi Dây nợ mì mai chữ muối côn srei pi nè Khmien côn prote Ai lỡ côn ní Pinh cổ mông ở hơi Trúc lưu dây prap thả Miên côn cổ mông pi nè Nữ tùm nê được nè Chú có tăng đi dây đồng nở Luôn ảo dây đạp sắp cụm Hơi xông từ nữ chì mùi dây phòng Dây nực nông chật thà Chú ní Chá đi dây Đăng khó trở sọp Chá phì xa mà nú Pì rú lọt đạp nà Hơi thá ở bọc mà đáy Vía chia xịt thầy phòng Bởi chú vía sẽ lành côn ánh Hơi bởi côn ánh vì prôm Ánh cua tệp xòm cũng vì hơi Tớp quạt prap trục thả Cháu ánh chui rột chí đầm lộn mình tịch từ Trúc cho prey phliềm xoay rột đầm lốn Mình du bên màn Trúc cho mụ đầy bàn Đào đầm lốn cô chỉ trán cùng nổ Dì chết tay tàm rứa Đã cần chớ Miền tiếng đầm lốn không móng Ác xá Đầy khá Đầm lốn tức Đầm lốn tiền cục mục
យាយពេញចិត្តចៅជ្រូកឥតឧបមាព្រោះឆ្លាតប៉ិនប្រសពរកដំឡូងពេញកញ្ជើទាំងអស់ជ្រូកបង្គាប់យាយឲ្យដាក់កញ្ជើដំឡូងលើខ្នងហើយដើរទៅតាមយាយលុះត្រាដល់ផ្ទះឯកូនក្រមុំទាំងពីរនាក់បានឃើញម្ដាយមកពីព្រៃក៏នាំគ្នាចេញទៅទទួលយាយក៏បង្ហាញឲ្យជ្រូកស្គាល់កូនទាំងពីររួចលើកកញ្ជើដំឡូងដាក់ចុះពីលើខ្នងជ្រូកឯកូនទៅជិតម្ដាយក៏លួចខ្សឹបសួរថាជ្រូកនឹងមកពីណាចេះនិយាយផងម្ដាយក៏ប្រាប់សពគ្រប់លុះនៅបន្តិចទៅនោះកូនស្រីយាយនោះនិងចៅជ្រូកក៏ដឹងចិត្តគ្នាស្និទ្ធស្នាលពេលទៅរកដំឡូងក៏ទៅជាមួយគ្នាយាយម្ដាយដឹងថាកូនគាត់និងចៅជ្រូកស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធហើយក៏ផ្ដើមសួរចិត្តកូនសួរទៅនាងបងប្រកែកលុះសួរទៅនាងប្អូននាងឆ្លើយថាស្រេចតែម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅនរណាខ្ញុំចេះតែតាមយាយបានដឹងពាក្យនេះត្រេកអរណាស់ហើយក៏ឲ្យដំណឹងទៅចៅជ្រូកដឹងពីរឿងនេះជ្រូកត្រេកអរពន់ពេកហើយក៏រួបរួមផ្សំផ្គុំកូនពៅឲ្យទៅជាគូជាមួយចៅជ្រូកតាមប្រពៃណីស្រុកសពគ្រប់ហើយក៏ចាត់ចែងឲ្យបានលំនៅឋានឲ្យកូននៅដោយខ្លួនជាដរាបទៅបានប្រមាណជាកន្លះខែនៅស្រុកនិគមនោះមានលេចឮថានឹងមានពួកភ្លេងរបាំគេនឹងមកលេងនៅជិតនោះអ្នកភូមិជិតខាងទាំងចាស់ទាំងក្មេងក៏ស្រើបស្រាលនាំគ្នាស្រស់ស្រូបបាយពេលប្រឡូករួចនាំគ្នាទៅមើលជាច្រើនឈូឆរនាងពៅប្រពន្ធចៅជ្រូកក៏ចង់ទៅមើលនឹងគេដែរក៏បបួលចៅជ្រូកជាប្តីឲ្យទៅផងតែចៅជ្រូកថាឲ្យប្អូនឯងមើលចុះបងនៅចាំផ្ទះនាងបានអនុញ្ញាតពីស្វាមីហើយក៏ទៅជាមួយនឹងគេឯចៅជ្រូកនេះវិញដឹងថានាងភរិយាចេញទៅឆ្ងាយហើយក៏ទម្លាយស្រោមចេញទៅមើលដែរហើយស្រោតរូតឲ្យលឿនទៅដល់ទីនោះមុននាងពៅដល់ហើយក៏ចូលទៅលេងភ្លេងជាមួយគេចេះបត់បែបភ្លេងយ៉ាងជំនាញដូចពួកគេនោះដែរលុះដល់ពេលហើយដឹងថាពួកអ្នកស្រុកនិងនាងពៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ឈប់ភ្លាមហើយប្រញាប់ភៀសខ្លួនរូតដំណើរទៅដល់ផ្ទះចៅជ្រូកចាប់សួរទៅភរិយាថាអូនទៅមើលរបាំគេនោះល្អមើលទេគេលេងដូចម្ដេចខ្លះនាងពៅក៏រាយរាប់ប្រាប់សពគ្រប់ហើយនាងប្រាប់ថាមានអ្នកភ្លេងម្នាក់រូបរាងស្អាតល្អណាស់ច្រៀងក៏ពីរោះហើយចេះរាំចាក់ក្បាច់ក៏សមអ្នកមើលគេចាប់ចិត្តលើបុរសនោះគ្រប់គ្នាជ្រូកសួរបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះស្លៀកសំពត់ខៀវពាក់អាវក្រហមមែនឬប្រពន្ធឆ្លើយថាដឹងហើយហេតុម៉េចបានបងដឹងឬបងទៅមើលនឹងគេដែរចៅជ្រូកនៅស្ងៀមមិនចេញស្ដីតាមពិតចៅជ្រូកនិងនាងពៅស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រត្រឹមតែសម្ដីនិងសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេឯខ្លួនប្រាណពុំដែរបានប៉ះគ្នាឡើយលុះដល់ល្ងាចមួយទៀតអ្នកស្រុកផ្អើលអ៊ូអទៅមើលភ្លេងរបាំនោះទៀតនាងភរិយាចៅជ្រូកក៏សុំប្តីទៅមើលទៀតចៅជ្រូកអនុញ្ញាតឥតថាអ្វីឡើយរួចក្រោយមកខ្លួនឯងក៏លួចចេញពីស្រោមហើយទៅចូលរួមក្នុងវង់របាំនោះដូចកាលពីមុនទៀតកាលណាដល់ពេលគេឈប់ភ្លាមចៅជ្រូកម្នីចូលស្រោមខ្លួនវិញឲ្យទាន់មុនប្រពន្ធមកដល់ផ្ទះលុះប្រពន្ធមកដល់ក៏សួរប្រពន្ធទៀតថាម៉េចអូនមើលល្ងាចនេះល្អមើលទៀតទេនាងជាភរិយាតបថាថ្ងៃនេះល្អប្លែកមុនទៅទៀតចៅជ្រូកសើចរួចតបបែបដូចប្រងើយទៅវិញថាអ្នកដែលលេងល្អជាងគេនោះគឺបុរសស្លៀកសំពត់ខៀវពាក់អាវសមែនទេនាងនោះឆ្ងល់ណាស់ក៏សួរទៅប្តីចុះម៉េចក៏បងដឹងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ពេលល្ងាចថ្ងៃទី3នាងពៅសុំស្វាមីទៅមើលទៀតស្វាមីក៏អនុញ្ញាតដូចពីមុនក្រោយដែលដឹងថាប្រពន្ធទៅផុតហើយចៅជ្រូកក៏ប្រញាប់ចេញពីស្រោមប្រុងនឹងទៅលេងភ្លេងជាមួយគេទៀតចំណែកនាងភរិយា
នាងមិនទៅរហូតទេព្រោះនៅសង្ស័យចំពោះប្តីនេះណានាងទៅបានតែបន្តិចក៏វិលមកលោបចាំឃ្លាំមើលប្តីស្រាប់តែឃើញប្តីចេញពីស្រោមហើយមានរូបឆោមល្អប្រំប្រៃគឺរូបបុរសលេងរបាំដែលនាងសរសើរថាល្អនោះនាងស្ទុះប្រញាប់ទៅចាប់ឃាត់ប្តីមិនឲ្យចូលទៅក្នុងស្រោមវិញឡើយហើយនាងអង្វរប្តីកុំឲ្យចូលទៅក្នុងស្រោមវិញប្តីក៏ព្រមតាមពីអង្វររបស់ភរិយាតែសុំឲ្យនាងនោះរក្សាទុកស្រោមនោះឲ្យស្រួលបួលនាងពៅក៏យកស្រោមនោះទុកដាក់នៅកន្លែងសមរម្យតាមបង្គាប់ប្តីហើយក៏នៅសុខសាន្តជាមួយគ្នាជារៀងរហូតមកពេលមួយនៅប្រទេសនោះឥតមានស្ដេចពួកសេនាសាវកាមាត្យក៏នាំគ្នាធ្វើពិធីផ្សងរកអ្នកមានបុណ្យដើម្បីឡើងគ្រងរាជ្យតែពេលនោះរឿងអស្ចារ្យរបស់ចៅជ្រូកឬរន្ទឺសុសសាយទៅគ្រប់ទិសទីពួកសេវកាមាត្យក៏បានទៅអញ្ជើញបុរសអស្ចារ្យនេះឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅលុះបានឡើងគ្រងរាជ្យហើយប្រមាណជាកន្លះខែព្រះចៅឡើងគ្រងរាជ្យថ្មីនេះនាំមហេសីទៅរកផ្ទះក្ដុំពីរជាឪពុកម្ដាយក្ដុំពីរក៏រំភើបស្លុតក្នុងចិត្តហើយតាំងរៀបចំកន្លែងទទួលព្រះរាជាស្ដេចសួរអំពីដំណើរដើមមានកូនប្រុសស្រីប៉ុន្មាននាក់សេដ្ឋីក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គមានតែកូនប្រុសមួយនាក់ហើយជាជ្រូកផងតែចេះនិយាយភាសាមនុស្សច្បាស់លាស់ណាស់ពេលមួយកូននោះទាររកដណ្ដឹងប្រពន្ធលុះខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ថារកមិនបានកូននោះក៏ស្រាប់តែដើរបាត់រហូតមិនដឹងជាទៅណាមកណាយូរមកហើយស្ដេចជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយក៏ត្រាស់អំពីរឿងពិតឲ្យក្ដុំពីរដឹងសពគ្រប់ក្ដុំពីរក៏ត្រេកអរណាស់ក៏នាំគ្នាអោបព្រះរាជាសរសើរបុណ្យបារមីព្រះរាជាក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យក្ដុំពីរនាំភរិយាស្វាមីទៅរស់នៅឯរាជវាំងដែរឯយាយចាស់ជាម្ដាយនាងពៅវិញក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមកនៅក្នុងវាំងដែរពិតមែនតែព្រះអង្គមានរូបកាយជាមនុស្សពេញបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែនឹកសណ្ដោសដល់សត្វជ្រូកព្រោះតែពីពេលមុនមកធ្លាប់រស់នៅជាសត្វនេះក៏ព្រះអង្គត្រាស់បញ្ជាឲ្យក្រុមហោរាយកនាមសត្វជ្រូកទៅដាក់ឈ្មោះឆ្នាំមួយជាឆ្នាំទី12ឲ្យសម្គាល់ថាឆ្នាំកោនោះជានាមសត្វជ្រូកនេះជារឿងព្រេងជ្រូកបានឡើងជាឈ្មោះឆ្នាំ